السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں اس وقت مرکزی دارالقرات میں حاضر ہوں، اور یہ مرکزی دارالقرات کا سامنے کا حصہ ہے، اور یہ پوری بلڈنگ آپ کے سامنے ہے۔ ٹوٹل پوری بلڈنگ جو ہے 5 بلڈنگ ہے۔ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نظارہ، مرکزی دارالقرات کے سامنے کا ویڈیو ہے۔ اور ہم لوگ یہاں سے نکل کر کے علامہ ارشد القادری صاحب کے مزار شریف پر جا رہے تھے، تو فوراً ہم لوگوں کو ٹیمپو مل گیا اور ہم لوگ بیٹھ گئے۔ ہم لوگ اس وقت ٹیمپو میں بیٹھ گئے ہیں، مزار شریف پہ جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور ٹیمپو پہ ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں سارے لوگ۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ الرحمن مزار شریف تک پہنچیں گے۔ یہ بھی ہم بھی ہیں، اور یہاں پر ہمارے درست ساتھی ہیں یہاں پہ۔ تو آپ لوگ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم لوگ آسانی سے علامہ ارشد القادری صاحب کے مزار شریف پر پہنچ جائیں، اور آپ لوگوں کو بھی وہاں کی زیارت کرواؤں۔ یہ ہم لوگوں کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اللہ فضل فرمائے، اللہ ہم لوگوں کے سفر کو آسان فرمائے۔ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس وقت میں مکمل طریقے سے فیض العلوم کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ میرے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں مدرسہ فیض العلوم، اور یہ بلڈنگ سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ مدرسہ فیض العلوم، مطلب بہت پرانا مطلب یہ ہے کہ نہیں۔ مدرسہ فیض العلوم اندر داخل ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، دیکھیے گولڈن ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ ہم لوگ فیض العلوم میں اندر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ فیض العلوم کی بلڈنگ ہے، سیکریٹری روم، حج آفس، اسٹاف روم، یہ بچے نہیں آئے ہیں کیا مدرسے میں؟ نہیں، ابھی آ رہے بچے۔ اچھا، مطلب کل پرسوں پہنچ جائیں گے۔ ایڈمیشن کرتا ہے میں تو جی یہ جو ہے پیشاب خانہ ہے، وضو خانہ ہے، پیشاب خانہ وضو گائز، یہ جو ہے یہ بلڈنگ ہے، پرانا چیز ہے نا۔ ہاں یہ بلڈنگ یہ پرانی بلڈنگ ہے۔ اس وقت میں پرانی بلڈنگ میں داخل ہو رہا ہوں۔ تخصص فی ناظرین، اس وقت مدرسہ فیض العلوم کے چھت پر آ گیا ہوں، اور چھت سے اس طریقے سے آپ کو نظارہ ہو سکتا ہے۔ بغل میں جو یہ بلڈنگ دکھ رہی ہے، یہ بلڈنگ کوئی کالج ہے، اسکول ہے، اور یہ سامنے جو مینار دکھ رہا ہے یہ مدرسے کا ہے، اور یہ سامنے والی جو گنبد دکھ رہی ہے یہ مسجد کی ہے، یعنی مکہ مسجد کی یہ گنبد ہے، اور جو بغل میں جو پیلی والی گنبد دکھ رہی ہے یہ مزار شریف کی گنبد ہے۔ ابھی میں آپ کو نیچے انشاءاللہ لے کر جاؤں گا اور مزار شریف کی زیارت کراؤں گا۔ سامنے سے میں تھوڑا سا اس چھت کے اوپر سے میں نے تھوڑا سا نظارہ کرا رہا ہوں آپ کو۔ یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا اگر آپ نظارہ کریں گے تو ماشاءاللہ کافی
बगल में पहाड़ भी दिख रहे हैं सामने, और इधर बगल में हरे भरे दरख्त भी हैं और बहुत सारे घर भी हैं माशाल्लाह। काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, मगर मदरसे के अंदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कि बहुत छोटा छोटा मतलब गली गली पतली पतली गली है। अब मैं ये अल्लामा अरशद क़ादरी साहब के मज़ार शरीफ पर आ गया हूँ, और ये अल्लामा साहब के मज़ार शरीफ है, ये गेट है, और ये हम दाखिल हो चुके हैं। अभी मैं अल्लामा अरशद क़ादरी साहब के मज़ार शरीफ, ये गुंबद है मज़ार शरीफ की, और ये दरख्त है, हरे भरे दरख्त माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, काफ़ी माशाल्लाह सुकून है यहाँ पर। हाँ, ये गेट है मज़ार शरीफ के अंदर आने के लिए। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, और मैं थोड़ा सा सामने की थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि ये एक मस्जिद है सामने, अल्लामा अरशद क़ादरी साहब के मज़ार शरीफ के सामने जस्ट एक मस्जिद है जिसका नाम मक्का मस्जिद है, और ये अल्लामा अरशद क़ादरी साहब के मज़ार शरीफ है। तो हमने यहाँ पर दाखिल होने के मज़ार शरीफ में दाखिल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की, यासीन शरीफ की तिलावत की। उसके बाद हम लोग वापस आए, थोड़ी देर हम लोगों ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की, फ़ातिहा पढ़े और दुआ किए तमाम आलिम इस्लाम के उलमा के लिए, और बिलख़ुसूस मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब के लिए जो इस वक्त जेल में है, अल्लाह ताला उनकी रिहाई अता फ़रमाए। उसके बाद फ़ौरन हम लोग बाहर निकले, और मस्जिद सामने बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है माशाल्लाह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग नमाज का वक्त हुआ नहीं था, फिर भी हम लोग बोले सोचे आए हैं तो थोड़ा ज़ियारत मस्जिद की भी हो जाए। तो हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है, काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, एकदम हर जगह जगह पर छोटी छोटी लाइटें माशाल्लाह, काफ़ी शानदार। और ये देख रहे हैं सामने का मिंबर, मिहराब, काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था। और ये जो है ना लाइटें, और माशाल्लाह एसी भी लगी हुई थी, और पंखे भी बहुत ज़बरदस्त मतलब खूबसूरत अंदाज़ में। ये सारी कुर्सियाँ बगल में लगी हुई थी ताकि जो लोग माज़ूर हैं पैर से वो लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकें, और काफ़ी बड़ी भी थी माशाल्लाह। मुझे तो लग रहा था एक सफ़ में 60-70 लोग 60 लोग तो आते होंगे इंशाल्लाह, 60 या 50 लोग, काफ़ी मतलब लंबा था। हाँ, काफ़ी मतलब इसकी लंबाई थी माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत है, मार्बल वग़ैरह भी इस्तेमाल किए गए थे। और यहाँ पर ये मेहराब है सामने का, और मिंबर है। ये मुसल्ले की तरफ मैंने थोड़ा सा वीडियो किया जहाँ से इमाम साहब वग़ैरह नमाज़ पढ़ाते हैं। तो यहाँ मेरे अब्दुल मुस्तफ़ा रज़वी साहिब और जो हमारे साथी थे वो लोग घूम रहे थे, टहल रहे थे। मैंने कहा लाइट जलाइए, तो बच्चों ने लाइट जलाया माशाल्लाह, काफ़ी मतलब खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। मस्जिद बहुत खूबसूरत है। ये सामने कूलर लगा हुआ है, और काफ़ी मतलब जो है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मक्का मस्जिद माशाल्लाह। ये टेबल होगी तकरीर करने के लिए, टेबल रखा गया होगा माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत है। तो अब्दुल मुस्तफ़ा साहब ने यहाँ पर खड़े होकर के थोड़ा सा फ़ोटो वग़ैरह खींचा, बहुत खूबसूरत थी मस्जिद माशाल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग जो है बाहर निकले, ये लाइट जलाने के बाद का ये नज़ारा है। फिर लाइट बच्चे बंद कर रहे थे। फिर ये सामने जो इसके ऊपर जो लगा था ना झूमर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह, तो ये भी जल रहा था माशाल्लाह। उसके बाद हम लोग फ़ौरन जो है मस्जिद के बाहर निकले, यहाँ पर कारी साहब इंतज़ार कर रहे थे हमारे, तो हम लोग फ़ौरन निकले। यहाँ पर मुझे दुआ भी लिखी हुई। फिर हम लोग वापसी के लिए मदरसा, हम लोग टेम्पो पकड़े, उस पर फ़ौरन वापसी चले गए। तो एक साहब नात पढ़ रहे थे, वो आप नात समात फरमाएँ। अर्श बाग़े रब सिदरतुल मुंतहा, अर्श बाग़े हर जगह पर झुके हैं निशाने कदम, अब अपने आका अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ
سویرا ہوا شہر طیبہ نگاہ ہو کا ڈیرا ہوا بجھ گئے راہ میں فرش و قلب و نظر بجھ گئی راہ میں فرش و قلب و نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے ہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سامنے جلوگر پہ کرے منکروں کا بھی سرکار شکر ہو کر کے تبدیل کر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ علامہ صاحب کے مزار شریف سے واپسی ہو گئی ہے اور مدرسہ دارالقرات میں پہنچ چکے ہیں. اب انشاءاللہ الرحمن ایک دن کے بعد گھر بھی جانا ہے. دعا فرمائے ہمارا سفر آسان رہے. پھر ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.